Dear students, Plus 2 Computer Science Chapter 9, Structured Query Language Part 4. In the previous classes, we discussed about how to create a table in database and how to insert data or values into a database and how to retrieve that data using the select keyword. Today, we are discussing about how to modify that inserted data in a table. And the topic is modify data into tables. By using the update command, we can change the data in a value. How this what data are changed? In certain situations, we needed to change the values in a column of a table. For example, salary of a employee or family monthly income of an employee or address of a student. It may be changed. So, by these changes are modified in a table by using the DML command update. DML means data manipulation language and use a keyword set. The rows are set to new values using the set keyword and the syntax is update space table name space set then column name 1 equal to value then column name 2 value etc. up to n column name. And at last use the where condition. And query 1 update set update student, the table name student, update student space set space f income 27,000 where name equal to Kaushi. By this we can change the family monthly income of the student Kaushi to the rupees 27,000. And the query for that is update student set f income equal to 27,000 where name equal to Kaushi. We with respect to all the queries of the previous classes, that is in the for the student table we use the Kaushi name with the name and family income 27,000. And the response of this query is query okay, one row affected and row matched equal to 1, changed equal to 1 and one is 0. And if you wanted to display the change in the record using the query, select star from student where name equal to Kaushi and the output of this query is like this. That is the admission number of the student with the name, gender, date of birth, course and family income. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ കൗശി എന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഫാമിലി ഇൻകം എന്നുള്ള 27,000 ആയിട്ട് എഴുതി with all details because we use the star symbol. Select star from the student. So by using star we can display the all the details of the student with the here is a condition name Kaushi. So all the details of the student Kaushi. And next query 2 update student set f income equal to f income plus 1,000 where f income less than 25,000. So by this query there are 3 records. Last class we created the student table with the insert 10 records and for that in that table there are 3 records satisfy this condition because they have only 3 students have family income less than 25,000. All the family income less than 25,000 is added with a value 1,000 and the response is query okay, 3 rows affected, rows patched 3 and changed 3, 1 is 0. അപ്പോൾ 3 സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമേ 25,000-നേക്കാളും ലെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാമിലി ഇൻകം ഉണ്ടായുള്ളൂ. ആ 3 സ്റ്റുഡൻസിന് എന്താവും ഫാമിലി ഇൻകം ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വിത്ത് ദ റുപ്പീസ് 10,000. And one more query update student set f income equal to 20,000 where f income is null. ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക, ഏതൊക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഫാമിലി ഇൻകം നള്ളാക്കി കൊടുത്തിരുന്നോ അവരുടെ ഫാമിലി ഇൻകം ഒക്കെ എന്തായി മാറും 20,000 ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 3 സ്റ്റുഡൻസിന് ഫാമിലി ഇൻകം നള്ളായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 3 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും ഫാമിലി ഇൻകം എത്രയായിട്ട് മാറും 20,000 ആയിട്ട് വരും. ഈ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, select to display the query we use the command select. So display all the details we use the command select star from student and the output is like this. Here there are 3 students with the family income 20,000
There are with the name Meera, Divagar and Chaitanya. ഈ മൂന്ന് പേർക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫാമിലി ഇൻകം നള്ളായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് എത്രയും മാറി, 20,000 ആയിട്ട് മാറി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ഇഫ് യു വാണ്ടഡ് ടു ചേഞ്ച് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ടേബിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ സം സിറ്റുവേഷൻ we may need to modify the structure of a table. It is an operation related to the schema. Schema means structure of a table, and SQL അല്ലെങ്കിൽ SQL provides a DDL command scheme. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡെഫിനിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദി കമാൻഡ് ഫോർ ചേഞ്ചിങ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ടേബിൾ ഈസ് alter table, and it use a DDL command. That is by using the alteration will be the form of adding or dropping columns or changing data and size of the existing column and rename the table, etc. And it is by using the alter table. And alter table command, you also use an add command to add a new column. That is adding a new column by using alter table command. That is alter table command with add keyword is used to add columns, and the syntax is alter space table, space table name, space add, space column name, data type with size and column constraint, then first or after the column name. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിൻടാക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് കോളമേ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ആഡ് വൺ മോർ കോളം, then use the alter table command, and the syntax is alter ഏത് ടേബിളിലാണോ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പുതിയ കോളം നെയിം, alter space table, that table name നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് എടുക്കാം. ആഡ് ഏത് കോളമാണോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇനി ഏതൊരു കോളമാണോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു കോളം നെയിം കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ആ കോളം നെയിമിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്, അതുപോലെ അതിൻ്റെ എത്ര സൈസ് വേണം, ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മീൻസ് ക്യാരക്ടർ ആണോ ഇൻറ്റീജർ ആണോ അതിനനുസരിച്ച് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ സൈസ്, അതുപോലെ കോളം കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് കോളം കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എന്താണ്, ആ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർ ആഫ്റ്റർ കോളം നെയിം, അതായത് ഏത് കോളത്തിന് ശേഷം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, ഫസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കോളം നെയിമായിട്ട് എന്ത് വരും, ആ പുതിയതായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കോളത്തിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ കോളം നെയിം കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെയൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ലാസ്റ്റ് കോളമായിരിക്കും നമുക്ക് ആ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. കൊറി ഓൾട്ടർ ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആഡ് GRMKS for grace marks integer after DOB. ആഡ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഇൻറ്റീജർ. നമ്മൾ ഈ ഒരു കൊറിയിലൂടെ 2 കോളംസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ് DOB എന്നുള്ള ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നുള്ള കോളത്തിന് ശേഷം ഗ്രേസ് മാർക്കിനാണ് നമ്മൾ GRMKS എന്ന് കൊടുത്തത്. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നുള്ള കോളത്തിന് ശേഷം ഗ്രേസ് മാർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു കോളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആഡ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ വിത്ത് ദി ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റീജർ. രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എവിടെ ഫസ്റ്റ് ആണോ ആഫ്റ്റർ ആണോ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ഇത് എന്തായിട്ടാണ് വരിക, ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു കോളം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരിക. നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടേബിൾ ഷോ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബൈ യൂസിങ് ദി DESC കമാൻഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഡിസ്ക്രൈബ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നാണ് ടേബിളിൻ്റെ നെയിം. സോ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറിയൊക്കെ 10 റോസ് എന്നാണ് കാണിക്കുക. എല്ലാ ടേബിളിലേക്കും എല്ലാ റോസിലേക്കും 10 റോസാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ 10 റോസിലേക്കും ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഒരു കോളം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ കൊറിയൊക്കെ 10 റോസ് അഫക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ 10, അതായത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്ത് വന്നു, ഒരു ഗ്രേസ് മാർക്ക് എന്നുള്ളൊരു കോളം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്നുള്ള കോളം അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Next topic is changing the definition of a column. We can modify the characters of a column like a data type, size or constraint by using the clause modify. നമുക്കൊരു കോളത്തിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ആഡ് എന്നുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓൾട്ടർ ടേബിളിനോടൊപ്പം തന്നെ ആഡ് എന്നുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോളത്തിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി എൻ്റെ ടേബിളിന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി യൂസ് ദി കീവേഡ് or use the clause modify with the alter table command, and alter table command with the modify keyword is used to modify an existing column, and the syntax is അപ്പോൾ എൻ്റെ ടേബിൾ കോളത്തിന് ചേഞ്ച് വരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മോഡിഫൈ എന്നുള്ള ഒരു
കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യും. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കോളം ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾട്ടർ ടേബിളിനോടൊപ്പം ആഡ് എന്നുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യും. ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു കോളമാണ് നേരത്തെ ടേബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു കോളത്തിന് നമുക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തണം, എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റോ ഡാറ്റ ടൈപ്പോ സൈസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്തണമെങ്കിൽ വി യൂസ് ദി കീവേഡ് മോഡിഫൈ ആൻഡ് ദി സിൻടാക്സ് ഈസ് ഓൾട്ടർ സ്പേസ് ടേബിൾ നെയിം സ്പേസ് മോഡിഫൈ സ്പേസ് കോളൻ നെയിം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സൈസ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. ഏത് ടേബിളിനാണോ മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടേബിളിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുത്താം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്വറി നോക്കാം. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഇൻറ്റീജർ എന്നുള്ളൊരു കോളം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്താമെന്ന് നോക്കുകയാണ്. ഓൾട്ടർ ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മോഡിഫൈ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഇൻറ്റീജർ ഈക്വൽ ടു യൂണിക്ക് എന്നുള്ളൊരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിൽ നെയിമിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സൈസ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഏതിലാണ് ചെയ്യുക? ഓൾട്ടർ ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മോഡിഫൈ നെയിം 20 സൈസ് അത് 25 ആക്കണമെങ്കിൽ മോഡിഫൈ നെയിം ക്യാരക്ടർ ഓഫ്, അതിന് വാർക്കർ ആയിരുന്നു, വാർക്കർ ഓഫ് 20 ആണ് കൊടുത്തത്, വാർക്കർ ഓഫ് 25 ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. എൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓർ സൈസ് ഓർ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൾട്ടർ ടേബിളിനോടൊപ്പം മോഡിഫൈ എന്നുള്ളൊരു കീവേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഇനി ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു കോളം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 2 കോളം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിന് ശേഷം ഗ്രേസ് മാർക്ക് എന്നുള്ളൊരു കോളം, അറ്റ് ലാസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്നുള്ള കോളം. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്ന് നമുക്കിനി ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നുള്ള കോളത്തിന് ശേഷം ഗ്രേസ് മാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് വിത്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്നുള്ളൊരു കോളം കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ കീയിൽ യുണീക്കായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ യുണീക്ക് എന്നുള്ളതും വന്നു. അത് യുണീക്ക് എന്നുള്ളത് ടേബിളിൻ്റെ അഡീഷന് ശേഷം നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരിക. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിളിൽ കുറേ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ കോളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദെൻ അതിലൊരു മോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരുത്തി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി യൂസ് ദി കമാൻഡ് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്: admission number, name, gender, date of birth, grace mark, course, family income, register number. രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്നുള്ള കോളത്തിലെല്ലാം നൾ വാല്യൂസ് ആണ്, ബിക്കോസ് ഇൻസേർഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂവും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഗ്രേസ് മാർക്ക് എന്നുള്ള കോളത്തിലും നൾ വാല്യൂസ് ആണ്, ബിക്കോസ് ഹിയർ സെയിം റീസൺ ആസ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നമ്മൾ ഇവിടെയും വാല്യൂസ് ഒന്നും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടേബിൾസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു അങ്ങനെ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിലോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അപ്ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്കിൽ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെറ്റ് ഗ്രേസ് മാർക്ക് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഗ്രേസ് മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഗ്രേസ് മാർക്ക് 56, ഗ്രേസ് മാർക്ക് ഈക്വൽ ടു 56 വേർ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു 1001 എന്നുള്ള അഡ്മിഷൻ നമ്പറിൻ്റെ ഗ്രേസ് മാർക്ക് എത്രയായിട്ട് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യും? 56 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ആ ലോഗിൻ്റെ ഗ്രേസ് മാർക്ക് നമുക്കവിടെ മാർക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് എടുത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, ഹൗ ടു റിമൂവ് എ കോളം ഫ്രം എ ടേബിൾ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കി, ഇനി എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റിമൂവ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോളം ഫ്രം എ ടേബിൾ വി ക്യാൻ യൂസ് ദി ഡ്രോപ്പ് ക്ലോസ്. ഡ്രോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് കോളം നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദി സിൻടാക്സ് ഈസ് ഓൾട്ടർ ടേബിൾ സ്പേസ് ടേബിൾ നെയിം ഡ്രോപ്പ് കോളം നെയിം. ഏത് കോളമാണോ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കോളത്തിൻ്റെ നെയിമാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുക, ഡ്രോപ്പ് സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. എനിക്കിപ്പോൾ ഗ്രേസ് മാർക്ക് എന്നുള്ള കോളമാണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കും? ഓൾട്ടർ ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഗ്രേസ് മാർക്ക്. അപ്പോൾ ഗ്രേസ് മാർക്ക് എന്നുള്ള കോളം അതിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആവും. ആ ഡ്രോപ്പ് എന്നുള്ള കീവേഡാണ് കോളം ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ കോളത്തിൻ്റെ ടേബിളിൻ്റെ നെയിം സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നാണ് കൊടുത്തത്. ആ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള ടേബിളിൻ്റെ നെയിം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് റീനെയിമിംഗ് എ ടേബിൾ. വി ക്യാൻ റീനെയിം എ ടേബിൾ ഇൻ എ ഡാറ്റാബേസ് ബൈ യൂസിങ് ദി ക്ലോസ് റീനെയിം ടു അലോങ് വിത്ത് ദി ഓൾട്ടർ ടേബിൾ കമാൻഡ്. ഓൾട്ടർ ടേബിൾ കമാൻഡാണപ്പോൾ റീനെയിം ടു എന്നുള്ളൊരു കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടേബിളിൻ്റെ നെയിം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സിൻടാക്സ് ഓൾട്ടർ ടേബിൾ നെയിം റീനെയിം ടു ന്യൂ ടേബിൾ നെയിം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള ടേബിളിൻ്റെ നെയിം എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2020 എന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേബിൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അതിനൊരു കുറി എഴുതാം, ഓൾട്ടർ സ്പേസ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റീനെയിം ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2020. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം എന്തായിട്ട് മാറും? സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2020 ആയിട്ട് മാറും. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ
റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? കൊറി ഓക്കെ, 0 റോസ് അഫക്റ്റഡ്. അതായത് അവിടെ റോസിനൊന്നും ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല, നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ നെയിം മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഷോർട്ട് ടേബിൾസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആ ഒരു കൊറി എത്ര ടേബിൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്, ആ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ എത്ര ടേബിൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കാണിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ അതിന് ടേബിൾസ് ഇൻ സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റാബേസിൽ ഒരു ടേബിളേ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2020 ആയിരുന്നു. ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നായിരിക്കും കാണിക്കുക. ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ റീനെയിം ചെയ്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2020 ആക്കിയത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ടേബിളിനെ റീനെയിം ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു റോ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. കോളം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്തു. ഇനി എങ്ങനെ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് റോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് ഡിലീറ്റ് കമാൻഡ് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് സിൻടാക്സ് ഈസ് ഡിലീറ്റ് ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം വേർ കണ്ടീഷൻ. ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് ഒരു റോ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ വേർ ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എൻ്റയർ റോയും ഡിലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകും. ഇപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിലെ എല്ലാ റോസും നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും. അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കണം. ചില റോ മാത്രമേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ റോസ് മാത്രമായിരിക്കും ഡിലീറ്റ് ആയിട്ട് പോവുക. കൊറി ഡിലീറ്റ് ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2020 വേർ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു 1001. അപ്പോൾ 1001 എന്നുള്ള അഡ്മിഷൻ നമ്പറിൻ്റെ റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. കൊറി ഓക്കെ, 1 റോ അഫക്റ്റഡ്. ഒരു റോയ്ക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ 1027 കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു റോ മാത്രം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഇതിന് ശേഷം നമ്മളപ്പോൾ ടോട്ടൽ 10 റോസാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഗൈൻ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2020 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഹിയർ 9 റോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 1027 എന്നുള്ള റോ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇനി എങ്ങനെ എൻ്റെ ടേബിൾ നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക്. ബൈ യൂസിങ് ദി ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ കമാൻഡാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ DDL കമാൻഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡാറ്റ ഡെഫിനിഷൻ ലാംഗ്വേജ്. DDL കമാൻഡ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ടേബിളിനെ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ നെയിം എന്നാണ് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2020 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ടേബിൾ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളൊരു ടേബിളിനെ സംബന്ധിച്ച ടേബിൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, വാല്യൂസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു, അതിൽ റിട്രീവ് ചെയ്തു യൂസിങ് പല മെത്തേഡ്സിൽ നമ്മൾ ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് ഹാവിങ് ക്ലോസ്, ഓർഡർ ബൈ, ഗ്രൂപ്പ് ബൈ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കമാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പല ടൈപ്പിൽ റിട്രീവ് ചെയ്തു. ദെൻ അതിനുശേഷം മോഡിഫൈ ചെയ്തു, ഡാറ്റ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തു. പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റി ബൈ യൂസിങ് ദി ഓൾട്ടർ ടേബിൾ കമാൻഡ്. സ്ട്രക്ചർ മാറ്റി, അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദി കോളം മാറ്റി, കോളം ടേബിളിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു, റീനെയിം ചെയ്തു, അതിനുശേഷം റോസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എൻ്റെ ടേബിളും എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് പഠിച്ചു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നെസ്റ്റഡ് ക്വറീസ്. നെസ്റ്റഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ +1 തുടങ്ങി കേൾക്കണമെന്നാണ് അല്ലേ. ബട്ട് നെസ്റ്റഡ് മീൻസ് സംതിങ് ഇൻസൈഡ് that nested queries means if a query contains another query, it is known as nested query. And a nested query is a query placed within another SQL query. That query that contains the subquery is called the outer query. ഒരു queryയുടെ വേറൊരു സബ് query ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ outer query എന്ന് പറയും. ആൻഡ് inner query എന്ത് പറയും? നമ്മൾ സബ് query എന്നും പറയും. ആൻഡ് the inner query is evaluated first and then the outer query is evaluated. ആദ്യം inner query ആയിരിക്കും evaluate ചെയ്യുക, then the outer query is evaluated. And the example, first query, select name, course from student 2020 where family income equal to select max of F income from student 20. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് query വന്നു. ഒരു queryയുടെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു queryയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് query and it is the outer query and it is the inner query. So first evaluated the inner query. Select max of F income from student 2020. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2020 എന്നുള്ള ടേബിളിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഫാമിലി ഇൻകം ആർക്കാണോ ആ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ഈ ഒരു സെലക്ട് മാക്സ് എന്ന്. അതിൽ നിന്ന് ആ ഫാമിലി ഇൻകം ഉള്ള ആളുടെ നെയിം, കോഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരാൾ
നെയിമും അങ്ങനെ മാക്സിമം ക്വറി വന്നത് നിവേദിത എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനായിരുന്നു. സോ അവരുടെ നെയിമും കോഴ്സും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് നെയിമും കോഴ്സുമാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഫാമിലി ഇൻകം ഉള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2020 എന്നുള്ള ടേബിളിൽ മാക്സിമം ഫാമിലി ഇൻകം ഉള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിമും കോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു വരും. അതാണ് നെസ്റ്റഡ് ക്വറി. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വ്യൂ. വ്യൂ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. വ്യൂ ലെവൽ. വ്യൂ എന്നുള്ളത് എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് എ വെർച്വൽ ടേബിൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിയലി എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ എ ഡാറ്റാബേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം one or more tables. And a view is a virtual table which is derived from an existing table, and it is also known as existing table is also known as base table. And the create view command is used to create a view, and the syntax is create space view name as space select space column name 1 column name 2 from table name where condition. ഇതാണ് ഒരു വ്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. വ്യൂ എന്നുള്ളതൊരു ഇറ്റ് ഈസ് ഡാറ്റാബേസിൽ ഒരിക്കലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യൂ അല്ല, അത് ഒരു ടേബിൾ അല്ല. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടേബിളിൽ നിന്ന് ഒരു സബ് ടേബിൾ പോലെ നമ്മൾ വെർച്വലായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെർച്വൽ ഒരു ടേബിൾ തന്നെയാണ് വ്യൂ എന്നുള്ളത്. ആ വ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സിൻടാക്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. ഒരു ക്വറി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ സ്പേസ് student 1998 as select star from student 2020 where date of birth less than 1999 1 അതായത് നമ്മളിവിടെ ഒരു വ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആ വ്യൂവിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2020 നിന്ന് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. എങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് 1991 1 ജാനുവരി 1 1999 ജാനുവരി 1 താഴെയുള്ള ലെസ് ദാൻ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രം ഒരു വെർച്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ടേബിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് എ വെർച്വൽ ടേബിൾ. ആൻഡ് അതിന് നമ്മളൊരു പേരും കൊടുക്കണം. ആ വ്യൂവിന് ഒരു പേര് കൊടുത്തതാണ് 1998 എന്നുള്ളൊരു നെയിമും കൊടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിനകത്ത്? അഡ്മിഷൻ നമ്പർ, ടൈപ്പ്, അഡ്മിഷൻ നമ്പറും നെയിം, ജെൻഡർ, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട്. നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പേ ഗ്രേസ് മാർക്ക് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് 1998 വ്യൂ. സെയിം ആസ് മറ്റേ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ അതേ വ്യൂ തന്നെയാണ്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് 1918 അതായത് 1998 എന്നുള്ളത് ആ വ്യൂ ആണ്. ആ വ്യൂവിൻ്റെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ആ ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തത് എന്താണ്? 1999 1 അതിനേക്കാളും താഴെയുള്ള ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എല്ലാം 1998 ആണ്. അതിന് മുകളിൽ 1999 ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പോലും വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതായത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഒരു സബ് ടേബിൾ പോലെ. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെർച്വൽ ടേബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് derived from the existing table. It is a virtual table ആണ്. ഓൾറെഡി ഉള്ള ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെർച്വൽ ടേബിളാണ് വ്യൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരിക. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അപ്ഡേഷനൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്ത പോലെ അപ്ഡേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു ക്വറി 2 ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കണം. അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് 1998 സെറ്റ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ഒരു രജിസ്റ്റർ നമ്പർ വേർ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു 1001 നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ആർക്കും നമ്മൾ ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ 1001 എന്നുള്ള ഒരു ടേബിളിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് 1998 എന്നുള്ള ഒരു വ്യൂവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? രജിസ്റ്റർ നമ്പർ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. പുതിയൊരു രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ്. ഏത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ 1001 എന്നുള്ള അഡ്മിഷൻ നമ്പറുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക? അവിടെ നമ്മൾ ഇനി അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2020 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയും നമുക്ക് എന്തുതന്നെയായിരിക്കും? അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ആ വ്യൂവിൽ വരുത്തിയ ചേഞ്ച് എവിടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക്? നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ ഒരു ബേസ് ടേബിളിൽ അതും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതും അതിൽ നമ്മൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതും. അതിലെന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യൂവിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെവിടെ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ ബേസ് ടേബിളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വ്യൂ.
വ്യൂ അലൗസ് ടു സെറ്റപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ലെവൽ ഫോർ എ ടേബിൾ. നമുക്ക് ആ വ്യൂ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടും സെക്യൂരിറ്റി ലെവൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വ്യൂ അലൗസ് ടു സീ ദി സെയിം ഡാറ്റ ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ്, ഈ എല്ലാ ഡാറ്റകളും ഒരു ടേബിളിലുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റകളും നമുക്കൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിൽ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ഹൈഡ് ദി കോംപ്ലക്സിറ്റി. ആ എല്ലാം നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടതല്ല, ചിലത് നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വ്യൂ ലെവൽ, ഫിസിക്കൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ലെവൽ, ഫിസിക്കൽ ലെവലൊക്കെ പഠിച്ചതൊക്കെ ഹൈഡ് ദി കോംപ്ലക്സിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഹൈഡ് ദി കോംപ്ലക്സിറ്റി. ഇനി ഈ നമുക്ക് ടേബിൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ റോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ കോളൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ സെയിം മാനറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടും ഈ വ്യൂവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇഫ് ദി വ്യൂ ഈസ് നോ ലോങ്ങർ നീഡഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദി ഡാറ്റാബേസ് വിത്ത് ദി ഡ്രോപ്പ് വ്യൂ കമാൻഡ്. ഡ്രോപ്പ് വ്യൂ എന്നുള്ളൊരു കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഡിലീറ്റ് ദി വ്യൂ by using the command drop view. and the നമ്മൾ വ്യൂ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും അത് നമ്മുടെ ബേസ് ടേബിൾ, നമ്മൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള ടേബിളിലേക്ക് യാതൊരുവിധ മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കില്ല, അതിനൊന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ആൻഡ് ദി സിൻടാക്സ് ഈസ് ഡ്രോപ്പ് വ്യൂ സ്പേസ് വ്യൂ നെയിം. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വ്യൂവിൻ്റെ നെയിം സ്റ്റുഡൻറ്റ് 1998 എന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോപ്പ് വ്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് 1998 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യൂ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇൻ എ ടേബിൾ, ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദി കോളം, ദെൻ റിമൂവിങ് കോളം ഫ്രം എ ടേബിൾ ആൻഡ് റീനെയിം എ ടേബിൾ, ഡിലീറ്റ് റോസ് ഫ്രം എ ടേബിൾ ആൻഡ് റിമൂവിങ് table from the entire database, and nested queries, and the concept of view, and then lastly how to delete a view from a database or a table. Hope all these topics are clear to you. Thank you, students.